Good morning, church family. How are we doing? Good? All right. Can we all stand together? Let's worship Jesus. Amen. Amen. We praise you. The praise. Praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark, it changes everything. We sing with all we are, we claim your victory. Oh, let it rise. Let praise arise. Let it rise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation crying out, we praise. We're singing, oh, we praise you. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Oh, let it rise. Let praise arise. Let it rise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation crying out, we praise. Come on, sing it. Oh, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation crying out, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation crying out, we praise. Come on, sing it. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Come on, church, let's have a shout of praise. Come on. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head,
Oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it together. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it together. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You guys sound so good. Come on, let's sing it together. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You're a living hope, Father. You're so good, Father. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Oh, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, my living hope. Come on, let's lift up our hands together. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, oh hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. You guys sound so good. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, and came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh Jesus, yours is the victory. Oh,
the one who set me free. Hallelujah. Death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who saved me. We praise your name. Death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. We thank you, God, for who you are. We thank you, God, for being our living hope. Whether we're feeling broken or we're feeling nervous or feeling anxiety in our hearts, Lord, lift that away from our hearts, Father. And we just lift it up to you, Father, because you are the King of Kings and the Lord of Lords. And you are the one and only reason why we breathe and live today. Amen. So we thank you, Father, just be in the sermon. And we just invite the Holy Spirit to just move in this place today, Lord. We pray in your precious Jesus' name. Amen. Yes, indeed, Jesus Christ is the living hope. At this hour, we want to pray for our children, our beloved Next Sunlight and Preschool. We want to pray for you. And I want to say this. This is the house of the Lord. And this house is for prayer, house of prayer. In the book of Nehemiah, 8:10 says, joy of the Lord is our strength. The fact that I know this is true, that I really want to lift up our prayer. And I can truly come to Him and ask any request. So this time, let's pray all together with a whole heart. 하나님 감사합니다. 하나님. Thank you, Jesus. We pray that may our children meet the living God through worship. May your children hear and learn the Word of God and become the Word of life. 자녀들이 예배를 통해 살아계신 하나님 만나기를, 자녀들이 하나님의 말씀을 잘 듣고 생명의 말씀 되기를, 우리의 기도를 들으심을 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉으시기 바랍니다. 다 함께 기도 드리도록 하겠습니다. 아버지 하나님의 지극하신 사랑으로 말미암아 저희 벨뷰 캠퍼스가 지역 사회에 복음을 알리는 교회로 거듭나게 하심을 진심으로 감사드립니다. 주님을 사모하고 알면 알수록 주님을 더 자랑하고 싶은 벨뷰 캠퍼스가 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 늘 주님께 먼저 아뢰는 기도의 선봉자가 되는 교회, 늘 찬양이 끊이지 않는 교회, 늘 아이들의 웃음소리가
끊이지 않는 교회, 인자하신 어르신들의 미소가 늘 머금는 교회, 늘 주님이 먼저인 교회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 또래 친구들을 처음으로 만나며 조금씩 하나님을 만나는 프리KS부터 80평생 이상을 주님과 함께 호흡하며 달려오신 BTM에 이르기까지 저희 교회의 여러 세대가 서로 이해하며 사랑하며 어우러져 가는 주님이 보시기에 보기 좋은 교회가 될 수 있도록 저희들을 이끌어 주시옵소서. 새로운 장소로 이전하여 모든 부서가 즐거운 마음으로 기도하며 나아가고 있습니다. 비록 어려운 순간도 있고 힘들어 손을 놓고 싶은 순간이 있을지라도 하나님 한 분만을 바라보며 힘차게 나아가는 하나하나의 사역 부서가 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 늘 보이지 않는 곳에서 누구 한 명 알아주는 이 없어도 묵묵히 자신의 사역을 감당하는 한 분 한 분을 기억해 주시옵고 축복 내려 주시옵소서. 이번에 주님의 허락하심과 사랑으로 서게 될 성가대를 기억해 주시어 하나님의 사랑하심과 평안하심이 그들의 목소리를 통해 드러날 수 있도록 인도해 주시옵소서. 특별히 프리K부터 넥스트까지 성장을 거듭하고 있는 교육부를 기억하시어 봉사하는 선생님과 사역자의 수고함을 주님께서 아시오니 수고하면 할수록 그들의 마음엔 하나님의 평강이, 하나님의 사랑이 자리 잡아 그 마음을 온전히 자라나는 교회의 미래인 새싹들에게 좋은 본이 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 팬데믹으로 인해 힘든 가운데 있어도 주님 한 분만 믿고 그 명령을 따르기 위해 오늘도 어김없이 기도로 나아가는 선교사님을 기억해 주셔서 언제나 어디에서나 주님께서 보호해 주시었고 영육간의 강건함을 허락하시어 항상 기도로 준비하고 나아가기만 하면 하나님의 이적이 온 세상에 널리 퍼질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님, 전 세계에 흩어져 복음을 전하는 선교사님들은 자기 자신의 이익을 구하지 않고 자기 자신을 희생하며 때로는 가족까지 희생하며 하나님의 명령을 따르는 주님의 백성입니다. 이들이 지치지 않고 주님을 자랑하는데 주저함이 없으며 제일 앞장서서 달려갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 후방에선 IM의 자세로 저희들도 선교사의 마음을 가지고 발길이 닿는 이곳 시애틀에서 지역사회의 선교사가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 새로운 장소에 새로운 성도들의 발걸음이 끊이지 않게 사랑을 보내주신 하나님 아버지 감사합니다. 저희 교회를 찾아주신 모든 성도들이 주님의 사랑과 성도들 간의 사랑을 통해 치유가 필요하신 성도에겐 치유의 역사를, 평강이 필요한 성도들에겐 평강의 역사를 주님을 통해 받아서 교회 밖에선 선한 영향력을 끼칠 수 있는 성숙한 성도가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 새로이 온 성도들뿐만 아니라 기존의 성도들도 주변인에서 머무르지 않고 한 걸음 더 다가가 온전하신 주님의 사랑을 정언하는 중심인이 되어 거듭나는 저희가 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 주님의 사랑을 온전히 전하기 위해 늘 기도로 무장하시는 송영세 목사님을 위해 기도드립니다. 오늘도 주님의 말씀을 선포하기 위해 최선을 다해 말씀을 준비하신 송영세 목사님을 기억해 주시었고 그의 입술을 통해 고백하는 하나님의 말씀을 저희는 마음을 열고 받아들여 하나님을 온전히 만날 수 있도록 인도해 주시옵소서. 언제나 약한 자를 먼저 생각하시는 긍휼한 마음을 가진 목사님을 주님께서 꼭 기억해 주셔서 널리 주님의 사랑을 전하는 선한 목자가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 우주 예수 그리스도를 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 안수 집사님 모임이 예배 후에 제가 손을 가리키는 방향으로 보시면 왼쪽 방에 썬라이트 룸에서 1시부터 있게 되겠습니다. 한 30분 정도만 짧게 예배 후에 모인다고 합니다. 그리고 공동체 리더 모임, 우리 예배 40일 캠페인이 3월 13일부터 시작이 되는데 우리 다음 주일은 순장님, 교구장님 예배 후에 이 자리에 모여서 함께 저희들 어떻게 예배 40일 캠페인 순모임에서 인도하는지 나누는 시간 가지도록 하겠습니다. 그리고
우리 다음 주 우리 40일 캠페인이 시작하는 주부터 9시 반에도 썬나잇 프리케이와 썬나잇 예배가 신설되게 되겠습니다. 그래서 우리 자녀들 가운데 9시 반 예배 하시기 원하시는 분들은 2주 후부터 9시 반에 오셔서 우리 프리케이 썬나잇 자녀 두신 분 중에서는 함께 예배 드릴 수가 있겠습니다. 그리고 우리 지난 주간에 특별히 이현규 방재민 가정에, 그리고 김동호 허윤화 가정에 예쁜 공주님이 태어났습니다. 우리 가정을 또 축복해 주시면 감사드리겠습니다. 그리고 우리 밧델 캠퍼스에서 HJI 교육원이 곧 시작이 됩니다. 여러분 문의해 주시고 예배 후에 또 등록해 주시면 되겠고요. 벨뷰에서 가시는 분은 팩토리에서 또 셔틀도 운영된다고 하니 문의해 주시면 되겠습니다. 그리고 이글 DTS 오늘 등록을 받겠는데요. 독수리 제자훈련, 저도 2기 오래전에 2기 EDTS를 저도 수료했던 사람인데요. 정말 하나님 안에서 또 말씀과 함께 또 하나님 안에서 귀한 영적 성장을 원하시는 분들 문의해 주시고 예배 후에 등록할 수가 있겠습니다. 아이솜도 오늘까지만 등록을 받겠습니다. 이번 주중에 시작이 되기 때문에 인터내셔널 스쿨 오브 미니스트리, 우리 이 온라인으로 하는 우리 제자 훈련도 우리 신앙을 세우는 귀한 프로그램도 여러분 문의하시고 등록할 수가 있겠습니다. 그리고 3월호 생명의 삶이 나왔습니다. 3월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 되기를 바라고 예배 후에 여러분 필요하시면 구입하실 수가 있겠습니다. 특별히 형제 소식 우리 주보와 홈페이지를 참고해 주시기 부탁드리고요. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보시겠는데 이사야 44장 28절 말씀입니다. 이사야 44장 마지막 절입니다. 28절 말씀인데요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여는 내 기초가 놓여지리라 하는 자니라. 아멘. 1889년도에 2명의 아이가 태어났습니다. 한 아이는 독일에서 태어났는데 아버지가 알코올 중독자였고 결혼을 3번째 하게 되는데 3번째 배우자는 친척이었습니다. 그리고 거기서 태어난 아이는 16살에 성장하다가 가출을 했고 나치 정치에 입문해서 훗날 세계 2차 대전을 일으키는 아돌프 히틀러라고 하는 사람이 바로 그 사람입니다. 유대인을 600만 명이나 학살하는 그러한 엄청난 파괴자였습니다. 똑같은 시대에 똑같은 해에 미국에서 한 아이가 태어났습니다. 그 아이는 텍사스에서 태어났고 크리스찬 가정이기 때문에 가훈이 하나님을 두려워하라 하는 가훈을 가지고 성장하고 성숙해서 미국 육사 웨스트포인트를 입학하고 졸업하고 장군이 됐습니다. 우리가 잘 아는 아이젠하워 장군입니다. 2차 세계대전에 노르만디 상륙작전을 통해서 전 세계를 전쟁의 수렁에서 건져낸 사람이기도 합니다. 훗날에 미국의 대통령까지 되는 인물이 됩니다. 똑같은 시대를 사는데 한 사람은 파괴자로 살아가고 한 사람은 세상을 세우는 사람으로 쓰임받으며 살아가는 모습을 보게 됩니다. 결정적인 두 사람의 차이점은 하나님을 잘 믿느냐 안 믿느냐 그 결론으로 귀결할 수가 있을 것입니다. 아이젠하워는 하나님을 두려워하면서 하나님을 경외하면서 하나님을 잘 믿는 사람으로 그리고 그의 스펙을 쌓아가면서 세상을 하나님의 뜻대로 세워보고자 헌신하고 들여졌던 사람이라고 한다면 히틀러는 파괴자로 세상을 세운다는 명목을 가지고 주장했지만 결국은 세상을 파괴시키는데 쓰임받았던 사람이 되고 말았던 것을 봅니다. 여러분 오늘 본문 말씀에도 보면 이방인인데도 불구하고 심지어 엄청난 파워가 있는 왕인데도 불구하고 하나님께서 이 사람은 나의 목자다 말할 만큼 하나님 마음에 합한
세상을 세울 수 있는데 쓰임받았던 사람 하나가 나오는데, 그 사람이 고레스 혹은 카이로스라고 번역하기도 하는데, 오늘 우리가 읽은 성경에는 고레스라고 번역합니다. 고레스 왕은 그 당시 절대로 망할 것 같지 않고 이스라엘도 다 무너뜨린, 바벨론을 무너뜨린 메데 바사 페르시아 왕국의 최고의 왕이었던 사람입니다. 근데 이 코레스가 하나님 마음에 합한 목자의 마음을 가지고 심지어 바벨론에 의해서 완전히 무너진 이스라엘을, 이방인인데도 불구하고 이스라엘의 성전을 재건하는 일에, 세우는 일에 쓰임받고 있다는 사실을 우리는 주목할 필요가 있습니다. 성경에는 비슷하게 이방인이고 그리고 왕이었던 사람, 이 사람하고는 대비되는 사람 하나가 나오는데, 바벨론의 느부갓네살 왕입니다. 이 사람은 파괴자였습니다. 코레스처럼 카이로스처럼 세우는 자가 아니라 무너뜨리는 사람이었습니다. 오히려 무너뜨리다가 자기가 무너뜨려지고 말았던 사람이 느부갓네살 왕이었습니다. 똑같이 인생을 살아가는데 어떤 사람은 파괴자로 살아가고 어떤 사람은 세상을 세우는 일에 아름답게 쓰임받으며 살아가고 있는 것을 보게 됩니다. 저는 우리 벨뷰 캠퍼스가 이 이사카 벨뷰 지역에, 이 시애틀 지역에 하나님의 사람으로서 하나님을 모르는 사람들을 세우는 선교적 소명으로 하나님께서 이 건물도 허락해 주셨다고 확신합니다. 우리가 오늘도 광고를 했지만 EDTS, 아이솜, 또 앞으로 40일 끝나면 1:1 제자 양육, 우리 많은 제자 양육을 하겠지만, 우리가 양육을 한다는 것은 성경적인 지식만 머릿속으로 채우는 것이 아니라 제대로 양육을 받으면 내 삶이 바뀌어져야 할 줄로 믿습니다. 내 내면이 하나님의 성전으로 세워져야 할 줄로 믿습니다. 그리고 다른 사람, 마음이 무너진 사람, 하나님의 성전의 모습이 파괴된 사람, 이스라엘 백성들의 모습과 같이 그 마음의 성전이 완벽하게 무너져 있는 사람들을 향해서 정말 성전 되시는 예수님을 전하는 선교적 사명이 우리가 이 벨뷰 캠퍼스가 가진 소명이라고 생각해 보게 됩니다. 저희는 21세기 벨뷰 이삭과 이 시애틀 지역에 코레스 같이 쓰임 받는 우리 한 사람 한 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다. 정말 저희들은 내 내면이 먼저 하나님이 성전으로 세워주신 사람, 그 은혜를 받은 사람답게 내면이 죄로 인해서 무너진 사람들을 향해서 그들을 주님의 마음으로 세우고자 하는, 헌신하고자 하는 마음을 하나님이 부어주실 때마다 순종하는 그런 모습이 우리의 모습이 되어야 할 줄로 믿습니다. 그러면 어떻게 해야 이 코레스처럼 사람을 세우고 공동체를 세우고 커뮤니티를 세우고 하나님 나라를 세워가며 살아갈 수 있을까? 여러분, 우리가 특별히 하나님의 백성들의 시그니처를 보게 되는데 할례가 대표적입니다. 할례는 수술적인 어떤 모습으로 보여지는 시그니처지만 이 코레스에게는 보이지 않는 영적인 시그니처가 있어요. 오늘 말씀 두 번째로 제가 살펴볼 본문은 44장 끝절을 읽었는데 45장 1절을 보면 이 사람의 이런 영적인 시그니처를 가지고, 영성을 가지고 사람을 세우고 이스라엘 민족을 세우는데 쓰임받았던 이유는 45장 1절을 보면 하나님의 어노인팅, 기름 부으심이 있었다고 하는 사실인 것입니다. 그 사람이 잘나서가 아니라, 그 사람이 똑똑해서가 아니라 하나님의 어노인팅을 받기만 하면 우리는 하나님의 일을 이방인일지라도 감당할 수 있었던 것처럼 저희가 부족할지라도 감당할 수 있게 된다고 성경은 설명해 주고 있습니다. 여러분, 우리가 의학적으로 마음을 해부하면 심장과 허파는 분명하게 관찰되지만 마음이 해부학적으로는 보이지 않습니다. 우리의 머리를 생물학적으로 해부하면 뇌세포는 보일지 모르겠지만 내 머릿속에 생각은 보이지 않습니다. 그러나 여러분, 해부학적으로 우리가 아무리 해부해도 보이지 않는 마음과 생각이 분명히 존재하는 것처럼 하나님의 기름 부으심이 있는 사람에게는 할례처럼 수술 작용으로 발생돼서 관찰되는
할례처럼 눈에 보이는 시그너처도 있지만 눈에 보이지 않는 시그너처가 있다는 것입니다. 오늘 코레스에게는 그 세 가지 보이지 않는 시그너처가 있는데, 첫 번째가 목자의 마음이라고 하는 것입니다. 선한 목자 되시는 하나님의 성령이 기름 부어 주시니까 이 고레스에게는 말할 수 없는 목자의 심정이 있었다고 하는 것입니다. 이사야 44장 28절 목자 얘기가 나올 때까지 한번 성경을 한번 읽어볼까요? 같이 읽습니다. 시작. 고레스에 대하여 이르기를 그는 나의 목자라. 할렐루야. 이방인임에도 불구하고 하나님이 보시기에 그는 나의 목자라. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님이 인정하는 작은 목자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 성경의 롤 모델로 선한 목자를 설명해 주고 있습니다. 바로 선한 목자의 모델 되시는 예수님이십니다. 요한복음에 보면 예수님은 우리에게 당신을 계시해 주시고자 에고 에이미, 나는 무엇이다, 나는 양의 문이다, 나는 포도나무다, 나는 길이요 진리요 생명이다, 나는 무엇이다 라고 표현하고 설명해 주시는데, 그 중에 하나가 나는 선한 목자다 이렇게 설명해 주고 계십니다. 예수님은 누구시라고요? 선한 목자 되시는 줄로 믿습니다. 이 선한 목자 되시는 분은 양에게 꼴을 먹이는 정도가 아닙니다. 선한 목자는 양을 위해서 십자가에서 희생까지 할 수 있는, 생명을 희생까지 할 수 있는 놀라운 사랑의 마인드가 있는 분이 선한 목자라고 하는 사실인 것입니다. 예수님은 선한 목자신데 어느 정도의 선한 목자냐? 죄로 인해서 길 잃은 양과 같은 우리들에게, 이사야의 예언처럼 우리들을 위해서 그분은 십자가를 지시고 우리를 위해서 목숨까지 헌신해 주시는 좋으신 컴패션 하트가 있는 분, 뿐만 아니라 케어링, 하나님의 케어링 하트가 있는 분, 그분이 선한 목자 되시는 예수님이신 줄로 믿습니다. 근데 오늘 놀라운 사실은 이방인임에도 불구하고 코레스에게는 이 선한 목자의 마음이 있었다고 하는 사실인 것입니다. 저는 성경을 읽다가 가끔 제가 이해가 안 되는 부분이 있습니다. 그 중에 하나가 1000번제 예배를 드린 솔로몬입니다. 그 사람이 지혜가 많은 건 이해가 되는데, 여러분 1000번을 예배하는 게 잘못하면 너무 반복하다 보면 예배가 타성이 될 수가 있고, 예배가 형식이 될 수 있고, 좋은 의미에서 습관도 되지만 나쁜 의미에서 그냥 습관처럼 예배드리는 이 리추얼, 감동 없이 예배드리는, 감동이 빠져버린 그런 예배자가 될 수 있다는 것을 저는 경험했습니다. 여러분은 모르겠지만 저는 목사다 보니까 하도 예배를 많이 하다 보니까 어떤 때는 예배에서 감동을 못 느끼면서 형식적으로 예배를 진행하기도 하고 드리기도 하는 저의 영적인 삶의 괴리감을 가끔씩 경험하면서 하나님 앞에 정말 하나님, 나는 예배자가 되고 싶습니다, 회개하며 기도했던 적이 있습니다. 근데 해답이, 저는 열왕기상 3장 3절을 보면서 솔로몬의 예배에 대해서 1도 의심하지 않는 그 답을 발견했습니다. 열왕기상 3장 3절을 보면 이렇게 설명됩니다. 솔로몬이 여호와를 사랑하고. 여러분, 우리 일반 은총으로 부모들에게는 자녀를 사랑하는 마음을 하나님이 부어주셨습니다. 이상한 부모 빼놓고, 아주 희귀한 부모 빼놓고, 부모들은 하나님 사랑 아니어도 일반 은총 속에서 그 사랑으로 나는 못 먹어도 우리 자식을 위해서는 쏟으면서도 기뻐하는 것이 하나님이 우리에게 일반 은총 속에서 부어주신 부모의 사랑, 스톨케 사랑인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 솔로몬에게는 하나님을 사랑하는 마음을 하나님이 부어주셨어요. 그러니까 예배가 지겹지 않을 게 확신합니다. 제가 연애 편지를 쓸 때 제 아내가 미국에 있고 제가 한국에 있었습니다. 답장을 받고 편지 쓰기보다 매일매일 편지 쓰면 매일매일 답장 받을 것 같아서 매일매일 썼습니다. 저는 이래봬도 신춘문예 시로 입선한 사람인데 제 편지는 시로 표현이 안 되는 것 같아갖고 막 수필이 되고 소설이 되더라고요.
근데 하나님이 저한테 박미자 씨를 사랑하는 마음을 부어주니까요, 보이지도 않는데 미국에 있는데 저는 매일매일 누가 시키지도 않는 리포트를 쓰고 있더라고요. 사랑하는 마음이 부어지면 감당할 수 없는 에너지가 쏟아부으면서도 기쁨을 느끼는 에너지가 우리에게 경험이 됩니다. 저는 여러분이 하나님을 예배할 때마다 바로 그런 기쁨을 누리는, 예배자의 감격을 누리는 바로 그 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 고레스하고 제일 비슷한 인물이 누가복음 말씀에 나옵니다. 누가복음 7장 5절을 보면 이 사람도 이방인입니다. 백부장입니다. 근데 이 사람은 이렇게 설명이 되고 있어요. 저가 우리 민족을 사랑하고, 화자는 이스라엘 쪽의 사람이죠. 저가 백부장이, 이방인 백부장이 우리 민족을 사랑하고, 그리고 사랑하니까 뭡니까? 그 사람은 이스라엘 백성을 사랑하는 마음을 하나님이 부어주니까 이스라엘 백성을 위해서 하고 싶은 게 너무 많은 거예요. 근데 이스라엘 백성들이 원하는 게 뭔지 보니까 성전을 짓고 싶어 하는 거예요. 회당을 짓고 싶어 하는 거예요. 그래서 또한 우리를 위하여 회당을 지었다, 이렇게 설명되고 있습니다. 제가 오래전에 카나다 토론토에 간 적이 있습니다. 카나다 토론토에 갔더니 다우즌 아일랜드, 천섬이라는 게 있더라고요. 제가 관광 목사님들하고 관광 장로님들하고 그 투어를 했습니다. 근데 시애틀도 섬이 많기 때문에 큰 감동이 처음에는 없었는데 한참 배를 타고 가는데 어나운스먼트가 들려와요. 어떻게 말하냐면은 저 섬은 어떤 남편이, 돈 많은 남편이 자기 아내를 너무 사랑해가지고 장모를 위해서 섬을 통째로 사가지고 장모를 위해서 성까지, 캐슬까지 지어가지고 장모한테 바친 섬입니다, 이렇게 말하는 거예요. 야, 처갓집이 정말 아내가 사랑스러우면 처갓집 말뚝 보고도 고개를 숙인다는 우리 속담처럼 정말 이 카나다에도 이 대단한 사이가 있구나, 카나다에도 멋진 사이가 있구나 하고 지나가는데 가이드가 한마디를 더 합니다. 그런데 겨울에는 이곳이 다 얼어붙어서 감옥이 됩니다. 성이지만 나올 수가 없어가지고 감옥이 되기 때문에 선물할 때 상대방이 좋아할 수 있는 선물을 하십시오, 그 말을 하더라고요. 여러분, 중요한 사실은 정말 사랑하는 마음을 부어주니까 장모님을 위해서 섬도 사고, 돈이 있다 보니까 장모님을 위해서 집도 지어주고, 여러분 사랑하면 하게 됩니다. 전 여러분들이 자녀에게 그런 부모가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 전 여러분들이 정말 백부장처럼 공동체를 세우는 일에 의무감으로 하는 게 아니라 내가 집사니까, 내가 성도니까, 내가 권사 장로니까, 목사니까 내가 하는 것이 아니라 하나님이 백부장에게 이스라엘 백성을 사랑하는 마음을 부어주시면 저절로 감당하는 것처럼 저는 여러분의 마음에 하나님이 솔로몬에게 부어줬던 하나님을 사랑하는 마음이 어노인팅 되기를, 성령의 기름 부어주시게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 정말 우리가 우리의 공동체를 사랑하는 마음을 하나님 부어주시면 우리는 나도 모르는 사이에, 나는 부족한 죄인이지만 선한 목자로, 고레스처럼 하나님의 목자로 기쁨으로 쓰임받게 되는 놀라운 광경을 보면서 하나님을 찬양하지 않을 수가 없을 것입니다. 오늘 첫 번째 기도 제목은 이겁니다. 하나님, 나에게 고레스에게 부어주셨던 목자의 마음, compassion heart, 하나님의 caring spirit이 하나님 나의 영적인 시그너처가 되게 도와 주시옵소서. 여러분, 두 번째로 세우는 자로 살아가려면 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 영성, 스피릿이 있다고 하는 사실입니다. 오늘 읽은 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 나의 목자라 한 다음에 한번 다시 한번 읽어보십니다. 시작. 고레스는 나의 목자라. 그리고 이어지는 말씀이 뭡니까? 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라. 할렐루야. 고레스는 하나님이 기뻐하는 모든 기쁨을 성취하고자 하는 헌신자가 되고 있다는 사실인 것입니다. 아까 제가 말씀드렸다시피 이렇게 가능했던 이유가 있는데, 고레스가 잘난 부분도 있지만 더 중요한
뿌리 같은 이유는 45장 1절이에요. 우리 45장 1절 한번 읽어보실까요? 45장 1절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 그의 기름 부으심을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되, 하나님이 고레스에게 기름 부어 주셨어요. 사랑하는 마음 기름 부어 주셨어요. 고레스에게 하나님의 기쁨으로 헌신하는 마음 기름 부어 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 마음에 고레스에게 부어주셨던 목자의 심정이 기름 부어지게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 정말 하나님께서 고레스에게 부어주셨던 하나님의 기쁨으로 헌신하고자 하는 스피릿이 여러분의 영적인 시그니처가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분의 영적인 일상의 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 오늘 그 45장 1절은 어노인팅에 대한 설명이 있지만 그 뒤로 설명을 쭉 보면 하나님이 기뻐하시는 일들에 대한 리스트가 쫙 설명되고 있어요. 하나님이 원하시는 미션 스테이트먼트가, 고레스를 통해서 기쁨을 받기 원하시는 미션 스테이트먼트가 쭉 나옵니다. 1절을 보시면 하나님이 기뻐하는 일은 열방을 향해서 복음의 문을 여는 사역이에요. 4절 5절을 보시면 이스라엘 민족을 해방시켜서 자유인이 되게 하는 사역을 하나님이 기뻐하니까 이 고레스가 이방인임에도 불구하고 이스라엘 민족을 세우는 일에 헌신하게 됩니다. 세 번째로는 우리 가스펠송에도 있습니다. 6절에 보면 해 뜨는 곳에부터 해 지는 데까지 세계 어느 곳에서나 여호와 외에는 하나님이 없음을 온 만민에게 알리는 사역을 했다고 하는 것입니다. 하나님이 기뻐하는 미션 스테이트먼트가 45장 쫙 뒤로 펼쳐지는데 그것을 감당할 어노인팅을 하나님은 먼저 해주셨어요. 우리가 능력 없는 거 하나님 벌써 다 알기 때문에 능력을 부어주시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 사도행전 1장 8절도 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 뭐라고요? 권능을 받고, 내 속에서 생기는 권능이 아니라 하나님이 부어주는 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 우리는 이스트 사이드에서 이 벨뷰 시애틀 지역에서 특별히 하나님 외에는 하나님이 없음을 해 뜨는 곳에든지 해 지는 곳이든지 어디서든지 우리는 하나님을 고레스처럼 기쁨으로 전하는 복된 삶으로 나가야 할 줄로 믿습니다. 하나님이 기뻐하는 일이 뭘까? 저도 우리 자녀들을 키우면서, 우리 큰딸 작은 아들을 키우면서 얘들이 기뻐하는 게 뭘까? 엄마는 바른 말을 하는데 왜 얘들은 엄마의 얘기를 잔소리로 들을까? 제가 조금 관찰해 보니까 얘네들이 좋은 소리는 알지만 반복하면 잔소리가 되더라고요. 그래서 얘네들이 기뻐하는 게 뭔가 했더니 이상한 노래더라고요. 팝송도 아니고 나는 시끄러운 노래인데, 제가 라이드를 갈 때 그래서 우리 딸이 좋아하는, 나는 싫어하지만 딸이 좋아하는 음악만 틀어줬습니다. 딱 데리러 갈 때부터 딸이 기뻐하는 음악만 틀어주고 집에 올 때까지 한마디도 안 하니까 아빠를 좋아하더라고요. 사랑하는 여러분, 잔머리라고 합니다. 이거는 지혜가 아니고 잔머리고요. 그런데 여러분, 이 고레스에게는 하나님이 기뻐하는 일을 다 가르쳐줘요. 하나님이 기뻐하는 리스트를 다 가르쳐줍니다. 제가 한국 갈 때도 혹시 코로나 때문에 한국 못 가신 분을 위해서 제가 성공한 케이스 하나만 힌트를 드리면, 제가 목사다 보니까 한국 가도 교수님도 만나고 우리 교환교수로 와 계신 분도 만나고 하다 보니까 10번 잘해주다가도 한 번 그분 만나면 우리 애들은 여기까지 와서도, 휴가까지 와서도 또 교회 일 하냐고 막 그래요. 그래서 제가 한국 갈 때 하고 싶은 거 쓰라고 그랬어요. 큰 애도 하고 싶은 거 5개 써라, 작은 애도 하고 싶은 거 5개 쓰라. 그래서 다 해줬습니다. 제일 어려운 숙제가 비를 만나고 싶다고, 그게 어려웠는데 마침 그래도 여기 방송국 PD로 와 계셨던 분 도움으로 이렇게 다 만나게 해주고 사진도 찍고, 그게 제일 힘들었고, 제일 쉬운 사역은 포장마차에서 사진 찍기인데, 여기 미국에는 포장마차 없잖아요. 아주 쉬웠습니다. 그냥 우리 어머니 동네 가면 아무데나 포장마차가 있어서 5가지 10가지 숙제를 일주일 안에 끝내주니까 그 다음 일주일이 편한 휴가로 제가 잘 있다가 왔습니다. 여러분, 애들이 기뻐하는 것도 뭔지 10가지를 알고 해주면 기뻐하는데, 하나님은
하나님이 기뻐하는 얘기를 쫙 설명해 줘요. 오늘 고레스는 그것을 하고 있다는 것입니다. 고레스에게는 해부학적으로는 보이지 않는 영적인 시그너처가 있는데, Compassion Heart, 하나님이 부어주신 목자의 마음이 있고, 억지로 시켜서는 할 수 없는, 감동이 없으면 할 수 없는 목자의 마음이 있고, 두 번째로는 하나님이 기뻐하는 일에 헌신하고 싶은 마음을 하나님이 주셨다는 것입니다. 세 번째, 마지막, 빌더, 하나님 나라를 세우는 일에 쓰임받았던 고레스에게는 하나님의 성전을 세우는 그런 마인드가 있었다고 하는 것입니다. 한번 28절 한번 더 읽어보시면요, 한번 여러분 눈으로 보십시오. 개역 개정은 오늘 이렇게 끝납니다. 개역 개정은 내 기초가 놓여지리라, 파운데이션이 놓여지리라 이렇게 되는데, 옛날에 개역 버전은 이렇게 됩니다. 내 기초가 세움이 되리라. 반석 위에 내 기초가 놓여지리라는 번역도 있지만 세워지리라 이렇게 번역이 개역에는 있습니다. 여러분, 이방인임에도 불구하고 이 고레스에게는 하나님의 성전을 세우는 일에 하나님이 미션을 기름 부어 주셨어요. 죄로 인해서 마음의 성전이 무너져 있는 사람, 한 사람 한 사람의 마음을 하나님의 전으로, 지성소로 세우는 일도 중요하지만 물리적인 공간적인 개념에서 성전도 지어주는 일을 고레스는 이방인인데도 감당하는 모습을 보게 됩니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 하나님의 성전 되시는, 정말 여러분의 마음이 성전 되시는 예수님이 이미 여러분 마음에 영접되신 분들이라고 한다면 여러분은 하나님의 자녀요, 하나님의 성전이 되는 줄로 믿습니다. 오늘 내가 하나님의 기름 부으심이 내가 정말 부어주셔도, 양동이처럼 내 심령에 부어주셔도 내가 옆으로 삐딱하게 다른 데 관심 가지다가 은혜가 쏟아진 분이 계시다면, 오늘 영적인 올바른 회개의 자세를 가지고 있을 때 하나님이 부어주는 대로 채움을 받는, 터진 웅덩이가 아니라 채워지는, 감격이 막 채워져서 저절로 감동 속에서 펼쳐지는 목자의 심정, 그리고 하나님의 기쁨에 헌신하는 심정, 하나님의 전을 세우는 일에 드려지고 싶은 심정이 여러분의 마음에 해부학적으로는 보이지 않지만 하나님의 눈에는 보이는 영적인 시그너처가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 저는 여러분의 마음이 이 영적인 세 가지 영성이 여러분의 삶의 일상이 되기를 바라고, 여러분의 삶의 간증이 되기를 바라고, 고레스처럼 여러분의 삶의 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 오늘 이렇게 하나님의 사람으로서 하나님을 모르는 자들에게 하나님의 사람으로 세워드리는 일, 선교적 사명을 감당하려면 비결은 하나님의 어노인팅이라고 하는 사실인 것입니다. 여러분, 내 노력으로는 한계가 있습니다. 내 체력이 감당하는 순간까지 기쁨이 있지만 체력이 바닥나는 순간 부모인데도 짜증날 때가 있고요, 우리가 정말 심지어는 자녀를 사랑하는데도 기쁨으로 감당하지 못할 때를 경험하는 것처럼, 영적으로 고갈되면, 우리는 쥐어 짜는 사역이 되면 부모여도 자식에게 할 말 못할 말 가리지 못하는 순간이 있는 것처럼, 하나님이 주시는 힘으로 고레스처럼 하나님의 공동체를, 하나님 나라를 세우는 일에 쓰여지는 내가 되게 도와 주시옵소서. 그래서 기도 제목이 세 개지만 하나로 줄이면 하나님 성령의 권능으로 기름 부어 주옵소서. 그래서 고레스가 내 힘으로 하지 않았고 왕의 파워로, 권세로 하지 않았고 하나님이 기름 부어주신 그 은혜로, 그 파워로 모든 영적인 시그너처를 남기면서 일상을 살아갔던 것처럼, 여러분들이 이 한 주간도, 아니 여러분의 한평생이 하나님의 기름 부으심을 큐티할 때마다 매일매일, 주일 예배 때뿐이 아니라 매일매일 말씀을 대할 때마다 하나님의 기름 부으심을 경험하기를 바랍니다. 그래서 정말 하나님이 기뻐하는 일을 감당하는 데 있어서 부담이, 거룩한 부담은 좋지만 정말 쥐어짜는 사역이 아니라 기쁨으로, 솔로몬에게 하나님이 사랑을 부어줄 때 그 사랑의 감격으로 예배를
1,000번 아니라 1만 번도 드릴 수 있었던 것처럼 전 여러분의 마음에 감동이 사라지지 않는 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님, 내 심령에 성령으로 기름 부어 주시옵소서. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 부족하지만 고레스처럼 제 심령에 성령으로 기름 부어 주옵소서. 하나님의 사랑으로 기름 부어 주옵소서. 그래서 하나님이 부어주시는 권능으로, 사랑의 능력으로 하나님 나라를 세우는 일에 고레스처럼 하나님, 제가 부족하지만 이 한 주간도 쓰임받게 도와 주시옵소서. 하나님, 저에게 목자의 심정을 부어 주옵소서. 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 스피릿이, 영성이 넘쳐나게 도와 주옵소서. 그리고 하나님의 몸된 성전을 세우는 일에 헌신하며 기쁨으로 드려지는 삶이 되게 도와 주옵소서. 다시 한번 고백합니다. 나의 힘으로는 이러한 영성이 나올 수 없음을 고백합니다. 이사야 45장 1절 말씀처럼 고레스에게 기름 부어진 성령의 어노인팅이, 기름 부으심이 하나님 이 시간 내게도 임하게 도와 주옵소서. 그래서 하나님이 기뻐하는 일들을 향하여 이 한 주간도 새롭게 출발하는 이 한 주간 되게 도와주시고, 올 한 해도 하나님의 기쁨이 되는 헌신자가 되게 해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 마음을 담아서, 우리 고백을 담아서 함께 우리 기도를 담아서 찬양으로 고백하시겠습니다. 자, 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 겸손히 내 마음을 드립니다. 겸손히 내 마음을 드립니다. 나의 모든 것 받아주십시오. 나의 모든 것 받으소서. 나의 마음 깨끗게 씻어주사. 주의 길로 향하게 하소서. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 하나님, 찬양의 고백과 같이 하나님의 기쁨 되는 한 주간이 되기를 소원합니다. 고레스에게 부어주셨던 성령의 기름 부으심을 하나님 순간순간 내 심령에 기름 부어 주옵소서. 그래서 하나님의 놀라운 나라를 세우는 일에 부족하지만 고레스처럼 하나님 쓰임받는 이 한 주간 되기를 소원합니다. 하나님, 이 시간 특별히 이 한 주간 하나님의 기쁨으로 살아가기를 소원합니다. 하나님이 부어주시는 선한 목자의 마음을 누리며 살아가기를 소원합니다. 무엇보다도 성전이 무너진 세상 사람들을 향해서 하나님의 성전을 온전히, 이 성전의 복음을 선포하며 선교적 사명을 감당하는 한 주간이 되기를 소원합니다. 하나님, 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서. 21세기 벨뷰와 시애틀의 고레스처럼 하나님, 저희들을 하나님 나라를 세우는 일에 사용하여 주시옵소서.
오늘도 내 마음에 무너진 성전을 세워주시고 고레스처럼 하나님의 목자로 세워주신 하나님을 찬양합니다. 하나님께 감사합니다. 하나님을 송축합니다. 하나님의 은혜에 감격해서 감사해서 하나님, 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 하나님의 기쁨이 되기를 소원하며 결단하며 나아가는 우리 모든 성도들과 그리고 우리 성도님들의 가정과 자녀와 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 살아계신 하나님을 우리 함께 찬양하시겠습니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 끝이 전혀 없네. 사랑의 주내 날 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 그 충만해. 우리 그렇게 하시는 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.